معزز خواتین و حضرات، ہربل وے یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کو سلام۔ امید ہے آپ اپنے گھروں میں سب لوگ خوش ہوں گے اور اپنے گھر کے اندر رہتے ہوں گے۔ میری سب سے اپیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور یہ پوری دنیا سے وبا جو ہے جلدی جلدی ختم ہو جائے، تاکہ دنیا میں وہی رونقیں بحال ہوئیں، لوگ حج عمرے پہ جائیں، لوگ اپنے کام دھندے کے اوپر جائیں۔ ہر کسی سے دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بار بار پڑھیں، درود شریف بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں تاکہ ہمارا یہ سارا نظام دوبارہ بحال ہو جائے اور یہ موذی مرض کرونا کی ختم ہو جائے۔ مجھے کافی خواتین و حضرات کے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں کہ مجھے دمہ کی تکلیف ہے، میرا گلا خراب ہے، مجھے دفاعی نظام کیسے بنانا چاہیے، اپنا بڑھانا چاہیے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کرونا اور جسم کا دفاعی نظام یا امیون سسٹم ہمارا باڈی کا۔ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کرونا ایک ایسی موذی مرض ہے جو آدمیوں کے چھینکنے سے، کھانسنے سے 2 فٹ تک 3 فٹ تک یہ آگے پھیل کے 200-300 ذرات جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اس میں یہ موذی مرض ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ہو اور یہ جہاں جہاں پڑ جاتا ہے تو یہ 3 گھنٹے تک یہ وہاں زندہ رہتا ہے۔ کاپر کے اوپر بھی زندہ رہتا ہے، پلاسٹک کے اوپر زندہ رہتا ہے، اسٹیل کے اوپر بھی زندہ رہتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے جن لوگوں کو الرجی، نزلہ، زکام، خشک کھانسی ہے، سر کا درد ہے، یہ نہیں کہ ان میں یہ علامات ہیں تو ان کو کرونا ہے، ان لوگوں کو سادی پیناڈول لینی چاہیے، گھر میں ریسٹ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو سانس کی تکلیف 6-7 دن تک رہتی ہے اور کھانسی بھی اس کی خشک بند نہیں ہوتی تو اس آدمی کو جو گورنمنٹ کے نمبر ہے اس پہ ٹیلی فون کر کے پھر اسے ہسپتال کا رابطہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہے، آپ چھینکتے ہوئے یا کھانستے ہوئے ایسے جو اپنے منہ کا کہ جیسے میں نے لگایا ہوا ہے آپ کو اس طریقے سے لگانا چاہیے تاکہ ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر یہ نہ پڑے۔ پھر اپنا ہاتھ اوپر منہ کی طرف یا آنکھوں کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کی بڑی احتیاطی تدابیر ہے۔ اس میں جو زیادہ لوگ شکار ہو رہے ہیں، ویسے تو یہ تقریباً 200 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ اس کو ہر وقت ایک ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوسٹ اسے کہتے ہیں جو کسی کو کھانا پینا دے۔ جس طرح ایک درخت تو ہوسٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر لوت بوٹی چڑھ جاتی ہے پیلی پیلی سی، وہ اس کا خون چوس لیتی ہے۔ یہ کرونا بھی ہر وقت تازے شکار کے اندر رہتا ہے کہ اس کو کوئی ہوسٹ ملے اور میں اس کے اندر اپنا اثر دکھاؤں۔ یہ ایک شیطان اور موذی مرض ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن پہلے لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی، لوگ ایک جگہ پہ رہتے تھے، لوگ سفر نہیں کرتے تھے، ہوائی جہاز کے سفر کم تھے، لہذا یہ پھیل نہیں سکتی تھی۔ وائرل ڈیزیز کئی ممالک میں ہیں۔ یہ 2002 کے اندر بھی یہ جو کرونا نمبر 1 جو جسے کہتے ہیں، یہ کرونا نمبر 1 وہاں بھی پھیلا تھا اور جو ہی گرمیاں ہوئی تھی تو یہ ختم ہو گیا تھا۔ اللہ سے امید ہے کہ یہ گرمیاں جب ہوگی تو اللہ کے حکم سے یہ مئی جون میں ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کی جان چھوڑ دے گا۔ ان گرم ممالک کی اور ٹھنڈے ممالک بھی ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس وبا کو تباہ کرے اور ختم ہو جائے۔ اس کا شکار جو ہے یہ بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی ایج کے لوگ جن کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، چھوٹے بچے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ طور کے اوپر خشک کھانسی والے لوگ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں، شوگر والے لوگ، بلڈ پریشر والے لوگ، جوڑوں کے درد اور سوجن والے لوگ۔ تو یہ اس قسم کے لوگ مجھے ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں دفاعی نظام کے لیے کون سی حرب کھانی چاہیے کہ ہمارا دفاعی نظام کرونا کا یا اور بیماریوں کا مقابلہ کر سکے۔ دفاعی نظام کے لیے سب سے ضروری، کرونا کے لیے سب سے ضروری دفاعی نظام جو ہے وہ ہے وٹامن سی۔ وٹامن سی تقریباً ہر آدمی کے گھر ایک چھوٹا لیمو لگا ہوتا ہے، لیمو کے باغات بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا وٹامن سی کا ذخیرہ ہے۔
इसके अलावा विटामिन सी जितने खट्टे फ्रूट हैं, चकोतरा हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, इसके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा आंवला जो है, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ये कोई आदमी आंवले का मुरब्बा ले ले, उसको धो के साफ करके एक आंवले का मुरब्बा एक दाना खा ले तो उसका वो पूरा हो जाएगा। या एक चाय वाला चिमचा पिसा हुआ आंवला मिल जाता है खुश्क, उसमें भी विटामिन सी है, तो आप ले सकते हैं। ये आपके विटामिन सी की कमी पूरी करेगा। दूसरी है प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ। मछली प्रोटीन वाली ग़िज़ा है, बादाम प्रोटीन वाली ग़िज़ा है, दालें प्रोटीन वाली ग़िज़ा हैं, और भी काफ़ी ग़िज़ा हैं जिनमें प्रोटीन है। ये प्रोटीन वाली ग़िज़ा भी हमारे दिफाई निज़ाम को मजबूत करती है, लेकिन उन लोगों को जिनको गंठिया या यूरिक एसिड है, उनको ये प्रोटीन वाली ग़िज़ा कम खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के अंदर प्यूरिन होता है और प्यूरिन यूरिक एसिड को और गंठिया को बढ़ाता है। इसलिए जिनको यूरिक एसिड है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम प्रोटीन इस्तेमाल करें। तीसरी जो है ये विटामिन सी शिमला मिर्च में पाया जाता है, पालक के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, प्रोटीन बादाम के अंदर पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। तीसरी बात यह है कि फाइबर वाली सब्जियां, सबसे बड़ा फाइबर का जो सोर्स है हमारे पास वो छिलका इसबगोल का है, वो भी आप ले सकते हैं। आटा अनछना हुआ जो ये भी फाइबर का होता है, अनछना हुआ आटे की रोटी खा सकते हैं, इससे भी आपका दिफाई निज़ाम मजबूत हो सकता है। वो लोग जो बुज़ुर्ग हजरात जोड़ों के दर्द के हैं, जोड़ों के दर्द इन्फेक्शन की वजह से भी ये हमलावर होता है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रात के टाइम उबला हुआ एक दूध का कप, उसमें आधा चिमचा हल्दी, घर की बनी हुई हल्दी जो है डाला जाए, तो उनकी वो सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी और उनका दिफाई निज़ाम भी मजबूत हो जाएगा। तीसरी बात है शुगर वालों के लिए। आपको पता है कि शुगर एक मूजी मर्ज है। शुगर की वजह से दुनिया की इंडस्ट्रीज चली हुई है, अद्वियात की इंडस्ट्री। शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर भी शुगर की वजह से हो जाता है, पट्ठों की तकलीफ़ें भी शुगर की वजह से हो जाती है, जोड़ों का दर्द भी शुगर की वजह से हो जाता है, आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं शुगर की वजह से। तो मैंने अपने क्लिनिक में एक शुगर के लिए एक ऐसा नुस्खा बनाया हुआ है जिसके अंदर हर किस्म के विटामिन और मिनरल हैं। सबसे ज़्यादा जिन विटामिन और मिनरल की आपको ज़रूरत होती है उसके अंदर B1, B2 है, B12 है, B6 है, फोलिक एसिड है, ये विटामिन भी उसके अंदर मौजूद है। कैल्शियम जो हड्डियों के लिए, मोरू के लिए आपको हर आदमी को ज़रूरत है, वो भी उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो पट्ठों के लिए, पट्ठों को तक़वियत देता है, मैग्नीशियम भी उनके अंदर मौजूद है। पोटाशियम जो डाइयूरेटिक होता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, ये इन चीज़ों में मौजूद है। ये चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें जामन की पिसी हुई गुठली का मिल जाती है बराबर वज़न में, करेला बराबर वज़न के अंदर, आंवला बराबर वज़न के अंदर, तुम्मा जो बहुत आला चीज़ है, कड़वी चीज़ है। ये चार चीज़ें जो है शुगर वाले अपना दिफाई निज़ाम बनाने के लिए इनको घर के अंदर पीस के रखें और रात को चाय वाला छोटा चिमचा पहले आधा शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। इसके अंदर इनके शुगर के अंदर जो वीकनेस हो जाती है, ये चार चीज़ें पूरी करती हैं। आप शुगर की जो दवाई डॉक्टर ने आपको लिख के दी हुई है, ग्लूकोफेन या कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करते रहें, लेकिन ये चार चीज़ें जो हैं ये आपका दिफाई निज़ाम पूरा करेंगे। इस तरीके से ये जितनी मैंने बीमारी आपको बताई है, शहद अगर आप एक चिमचा सुबह एक कप गर्म पानी के अंदर पी लिया करें, जिनको शुगर का प्रॉब्लम ना हो बाकी हजरात, तो दिफाई निज़ाम बेहतर हो जाता है। जो खांसी है, खांसी का घर के अंदर पौना चिमचा काली मिर्च का एक कप गर्म दूध में पीने से ये एक जो खुश्क खांसी है ये ठीक हो जाती है, ये दिफाई निज़ाम भी बढ़ाती है। मेरी दुआ है कि आपको कोरोना की मर्ज से पूरी दुनिया को अल्लाह ताला बचाए। मेरी दुआ है कि आपकी सारी फैमिली कोरोना की बीमारी से महफूज हो, हर बीमारी से महफूज हो। मेरी तरफ से आपको सलाम, अल्लाह आपको खुशियाँ दे।
अस्सलाम वालेकुम।